Okay. So today's topic is matrix operations. So today we are going to learn matrix in Java. So before this we have completed basic programs of Java. Okay. So याआधी आपण काय काय केलं आतापर्यंत? We have completed some basic programs in Java. Okay. So Java basic applications. Then I told you some operators, then some logical programs. Then we have done with the one dimension array. Now today I'm telling you 2D array in Java, two dimensional array in Java. Okay, before going to the two dimensional array, I hope you all are comfortable with the one dimensional array. So based on that, we are going to start the two dimensional array. So let's understand now what is the 2D array and why we should use this. ओके सो बघा आता मी काय करतो इकडे टू डायमेन्शनल अरे म्हणजे काय करायचंय बघा इथे फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू रिमेंबर इफ यू नो दी सी प्रोग्रामिंग और एनी अदर प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस ओके सो अरे कन्सेप्ट जी असते सो दॅट इज ऑलवेज सेम इन एव्हरी प्रोग्रामिंग लँग्वेज फक्त काहीतरी मेमरी इफिशियंट साठी ते चेंज होतं सो बघा काय राईट क्लिक न्यू अँड क्रिएट अ क्लास right click new create a class so matrix बनवूयात आपण इकडे मॅट्रिक्स म्हणजे काय I'll tell you or I can say 2D array 1 main method ला सिलेक्ट करायचे select the main function c2D array 1 select main method click on finish आता आपण काय करणार इकडे हे बघा so first of all integer मॅट्रिक्स दोन ब्रॅकेट घ्यायचे टू ब्रॅकेट म्हणजे टू डायमेन्शनल अरे त्यात 10 20 30 कॉमा 40 50 60 कॉमा 70 80 90 ओके तर आपण काय केलं बघा इथे सो दिस इज द मॅट्रिक्स हियर तर आता याच्यात काय झालं बघूयात या मॅट्रिक्स मध्ये सो इनसाइड अ मॅट्रिक्स यू हॅव 10 20 30 next is 40 50 60 next value 70 80 90 तर मग this is called as row and column this is the zeroth row one row two row and here is the zeroth column one column two column okay तर मग आता या मॅट्रिक्स मध्ये आपण काय करणार आय हॅव लाईक 0 रो 1 रो 2 रो 0th कॉलम 1 कॉलम अँड 2 कॉलम त्याच्यामध्ये आपल्याकडे रो आणि कॉलम्स आहेत काय रो आणि कॉलम्स फाईन तर इथे बघा काय केलं आपण हा आपल्याकडे इथे मॅट्रिक्स आहे लुक ॲट दिस याच्यात ह्या रो आहेत आणि हे कॉलम्स आहेत क्लिअर सो ओपन द कोड वेअर इज इक्लिप्स ओके आता याला आपल्याला प्रिंट करायचंय यू हॅव टू यूज फॉर लूप हियर I equal to 0, I less than matrix dot length I plus plus. Once again for loop here, j equal to 0, j less than matrix dot length and j plus plus. आता जर तुम्ही हे बघितलं दोन लूप तर तुम्हाला एक कळेल की पहिला लूप तुमचा I equal to 0, I less than 3 as well as this side j is equal to 0 and j less than 3 so ये दोन्ही लूप आपले 3 पर्यंत जात आहेत राइट I equal to 0 0 less than 3 j equal to 0 0 less than 3 हे दोन्ही लूप आपले 3 पर्यंत एक्झिक्यूट होत आहेत बिकॉज सध्या आपल्याकडे रो आणि कॉलम काय आहेत सेम आहेत तीन रो आणि तीन कॉलम राइट नाउ वी हैव 3 रोज and we have 3 columns ठीक है we have 3 rows and 3 columns okay remember this we have 3 rows and 3 columns so now what I want here first of all I0 म्हणजे I इथे असणार आहे 0 0 less than 3
j equal to 0, so j is here right now, 0 less than 3, sy so इथे प्रिंट करूयात आपण मॅट्रिक्सचा i and मॅट्रिक्सचा j. म्हणजे काय, 0 0 ला प्रिंट करा आधी तुम्ही, 0 आणि 0, so you will get the value 10, you will get the value 10 here. j ची व्हॅल्यू 1 झाली, 1 लेस दॅन 3, 0 आणि 1 ला प्रिंट करा, j becomes 1, याला प्रिंट केला 20, j becomes 2, j becomes 2, 2 less than 3, 0 2 ला प्रिंट करा, j is now here, give me the value 30, j becomes 3, 3 less का no, हे लूप संपला, I plus plus I become 1, 1 less than 3, see this, 1 less than 3, j is again 0, so I becomes 1 and j is again 0 here, so j is now here, look at this here, once again you have to print, j परत 0 झाला, print करा 1 0, that is 40, j becomes 1, 1 less than 3, 1 1 ला print करूयात, which is 50, j is again next position, this is 1 2, या व्हॅल्यूला प्रिंट करूयात, हे लूप परत संपला, I becomes 2, 2 less than 3, j is become 2 now, okay, j becomes 0 again, I is 2, म्हणजे काय होणार बघा, I आला 2 कडे and j परत सुरू होणार आहे 0 पासून, print the value 70, j becomes 1, j becomes what, 1, print the value 80, okay, print this value 80 here, okay, j is now here, print the value 90. So in this way you will get your element in the matrix format, you will get your element in the which format, matrix format. Check the output now, check the output now, right click, run as application. हे बघा 10 20 30 40 50 60 70 80 90, पण ते एका रो मध्ये आले, असं नकोय आपल्याला. तर आफ्टर फर्स्ट रो I want to print here a new line, and while printing this element add some space using /t. Take the output, check the output, हे बघा output is here, 10 20 30 40 50 60 70 80 90. So using this loop you can print the element in the matrix format. हा पहिला लूप रो साठी असतो, म्हणजे ह्या 0 रो 1 रो 2 रो, आणि आतला लूप हा कॉलम साठी असतो, म्हणजे I0 असताना J0, I0 असताना J1, I0 असताना J2, मग हे लूप संपणार, J ची व्हॅल्यू 1 होणार, 1 लेस दॅन 3, J परत 0 होणार, I is now here, तर J परत 0, J1 J2, परत हे लूप संपला, ओके, हे I चं लूप संपेल, परत J0 सुरू होईल इथे, and again once again I2 J0, I2 J1, I2 J2, so you will get this element in a matrix format, you will get your element in the matrix format. सर्वांना कळलं का नाही काय केलं ते, प्लीज रिप्लाय एव्हरीबडी. Do you understand this, how to print the element in the matrix format? So you print the element in which format, matrix format. Okay, print your element in which format, matrix format. But now I don't want this element hard coded, let's read the element from the user. म्हणजे इथे आपण मॅट्रिक्स मध्ये इलेमेंट घेतले, हे बघा इथे मॅट्रिक्स मध्ये इलेमेंट घेतले, मग सगळ्यात आधी I0 होता, I was here and J was here, see this, आपण कसं प्रिंट केलेला हे बघा इथे, ठीक आहे. सो आय रिपीट अगेन, I0 0 लेस दॅन 3, J0 0 लेस दॅन 3, पहिली व्हॅल्यू 0 0 ची प्रिंट होणार, दॅट इज द 10 हियर, 10 प्रिंट केला, J ची व्हॅल्यू 1 होते, 1 लेस दॅन 3, 0 1 प्रिंट करा, दिस इज 20 नाव, ओके, J ची व्हॅल्यू 2 झाली, 2 लेस दॅन 3, सो 30 ला प्रिंट करा, J इज हियर, हे लूप संपला, I becomes now 1 because I was 0 earlier, I is 1 now, J again 0, 40 50 and 60, हे लूप परत फिरणार,
परत I इथे आला. Once again the value is here 80, value is 90, value is this one, right? So in this way you have to print your element now. Okay, so आता आपण काय करूयात? Okay, let's take a second example. Right click, new, create a class, 2D array2. इथे मेन मध्ये गेलो. सेकंड एक्झाम्पल बघूया त्याचं आपण. त्यात मी काय करतो, I'll take the euro and column from the user now. You know the scanner class, take the scanner, new scanner, in. How many rows and column do you want in matrix? R equal to sc dot next in, c equal to sc dot next in, matrix equal to new integer of row and column. So I saw R equal to 3 rows and C is equal to 3 columns. ओके बघा आता परत 3 रो 3 कॉलम. आता ही मेमरी आपण अलोकेट केली आहे. 3 rows and 3 columns. 0 1 2 0 1 2. तर 3 rows 3 column हे पण अलाउड आहे हा, लक्षात ठेवा. ओके, सो याच्याने 3 रो 3 column ची मेमरी अलोकेट करा. एंटर elements in matrix for loop I equal to 0, I less than matrix dot length and I plus plus. matrix dot length म्हणजे number of row. आता जर मला प्रत्येक रो चे कॉलम पाहिजे असेल तर there is a different way. I'll show you that. Just wait. J is equal to 0, J is less than matrix च्या ith row साठी जे काही कॉलम आहे ते. याचा अर्थ काय, जर I 0 असेल तर 0 रो चे कॉलम, I 1 असेल तर 1 रो चे कॉलम, I 2 असेल तर 2 रो चे कॉलम. सध्या या प्रोग्राम मध्ये कॉलम सेमच आहे, त्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही. पण जेव्हा प्रत्येक रोला वेगळे कॉलम असतील ते मी तुम्हाला दाखवतो कसं काय, राईट. थोड्या वेळ एक काम करूयात. इन्स्टेड ऑफ टेकिंग द डेटा, ओके, चलो लेट मी इन्सर्ट दिस. हे बघा, I'll do one thing now. In a previous example, open the previous example. Suppose पहिल्या रोला एकच कॉलम आहे, ओके. दुसऱ्या रोला 2 कॉलम आहेत, राईट. तिसऱ्या रोला 3 कॉलम आहे. And there is one more row, suppose, where I have a value 100. So now in the first row there is 1 column, second row 2 column, third row 3 column, fourth row only 1 column again. The matrix dot length right now, the matrix dot length is equal to 4. म्हणजे 4 रो, 1 2 3 4. पण इथे प्रॉब्लेम होणार. मॅट्रिक्स डॉट लेंथ 4 तर नाहीये कॉलम प्रत्येक रोला. पहिल्याला 1 कॉलम, मग 2 कॉलम, मग काय करायचं. इथे लिहायचं होतं मॅट्रिक्सच्या ith रो चे कॉलम. 0 रोला 1 कॉलम आहे तेव्हा हा लूप एकदाच होणार. मग I जेव्हा 1 होतो या रोला 2 कॉलम आहे, हा लूप दोनदा होणार. I जेव्हा 2 होणार तेव्हा इकडे 3 कॉलम आहे, हा लूप तीनदा होणार. I जेव्हा 3 झाला तेव्हा परत एकच कॉलम आहे, हा लूप एकदाच होणार. सो 0 रो साठी 1 कॉलम, 1 रो साठी 2 कॉलम, 2 रो साठी 3 कॉलम, तर नेक्स्ट रो साठी एकच कॉलम. हे कळते का मी काय बोललो? प्लीज रिप्लाय. डू यू अंडरस्टँड दिस? हे समजलं का नाही? प्लीज रिप्लाय एव्हरीबडी. इथे हे कळलं का तुम्हाला? 0 रो साठी एकच कॉलम आहे, 1 रो साठी 2 कॉलम आहे, सेकंड रो साठी 3 कॉलम आहेत आणि थर्ड रो साठी एकच कॉलम आहे. Everyone, please tell me. If any doubt, please ask. हे बघा, जेव्हा I 0 होता, चेक दिस एक्सेल शीट. इथे एकच कॉलम आहे, रिमूव्ह दिस डेटा. ओके, रिमूव्ह दिस. ओके, इथे 2 किती कॉलम आहेत नेक्स्ट रोला? शो मी दिस 2 columns, right. Remove this one. There is a 3 and again 100. Right now 3. तो 0th रोला 1 कॉलम, 1 रोला 2 कॉलम, 2 रोला 3 कॉलम आणि थर्ड रोला एकच कॉलम. हे कसं काय मिळणार?
by using this. मॅट्रिक्सच्या इथे बघा I0 म्हणजे I इकडे आला 0 कडे, इथे आहे हे बघा I is here. Remove all these things. Okay. 0 less than number of row matrix dot length इथे लिहून ठेवतो मी, याला कमेंट म्हणतात. Matrix dot length means number of rows. Matrix dot length म्हणजे number of row किती आहेत? 4 आहेत हे बघा. There are 4 rows right now. 1 2 3 4. I0 पासून 4 पर्यंत जाणार आहे. ओके, हे तर क्लिअर आहे. जे झाला 0. जे इज नाव हिअर. पण पहिल्या रो मध्ये एकच कॉलम आहे. हे कसं कळणार? मॅट्रिक्सच्या 0th रो ला लेंथ किती आहे? एक कॉलम आहे. तर फर्स्ट टाइमला जे तुमचा इथे 0 आहे आणि 0 लेस दॅन आहे 1 पेक्षा. ओके, तर 0 0 ची व्हॅल्यू प्रिंट होते. दॅट इज द 10. 10 ला आपण प्रिंट करणार आहे. ओके, 10 इज देअर. ज्याची व्हॅल्यू 1 झाली, 1 लेस दॅन नाहीये, हा लूप संपला. यू विल गेट न्यू लाईन. ओके, and here is the I plus plus. I becomes 1. Last time la I0 hota. 1 is less than 4 because rows are 4. J is again 0. हे बघा, I is here, J is here. Now इथे लिहिलाय मी 1 0 म्हणजे इथे आला 40. ओके, J ची व्हॅल्यू 1 झाली, 1 1. हा घेतला 50. J ची व्हॅल्यू इथे किती झाली? 2 झाल्यावर, बिकॉज सेकंड टाइमला I इंडेक्स जेव्हा 1 आहे त्यावेळेस कॉलम 2 आहेत आणि जेव्हा जे 2 होतो लूप स्टॉप करायचे, 2 एलिमेंट प्रिंट झालेत. परत I बिकम्स नाव 2. 2 लेस दॅन 4. ओके, जे परत 0 होणार. राईट, I बिकम्स 2. जे इज नाव हिअर. आता हे लूप 3दा फिरणार बिकॉज देर आर 3 कॉलम्स. सो मॅट्रिक्सच्या 2 ची लेंथ आहे 3. सो इथे येणार 2 0 which is 70. So J becomes 1. 80. J becomes 2, which is 90. A loop संपला. परत I plus plus, I becomes 3. 3 less than 4. J is again 0. I becomes 3. J is again what? 0. So now print the value 100 because हे loop परत एकदाच फिरणार because I3 असताना there is number of column in I through only 1. So you will get the data in which format? Matrix format. Check the output. हे बघा, हे आन्सर 10, 40, 50, 70, 80, 90 and 100. That's it. समजलं का नाही आता? प्लीज रिप्लाय एव्हरीवन. कळलं सगळ्यांना? Yes or no, guys? Please reply. ओके, ठीक आहे. तर मी एक कोड पाठवतो तुम्हाला. पण आता ह्या व्हॅल्यू मला युजर कडनं घ्यायच्यात. आय डोंट वॉन्ट हिअर. तुम्ही काय केलं बघा. सो किती रो पाहिजे? आय सेड आय वॉन्ट सपोज 3 रोज. कॉलम किती पाहिजे? 4 कॉलम. याच्याने काय होणार? एक मेमरी तयार होणार. हे बघा कसं मेमरी मिळणार? 3 रोज 4 कॉलम अशी मिळणार मेमरी. ओके, सो 3 रोज 4 कॉलम. ठीक आहे. आता काय करायचं? तसंच आहे पुन्हा एकदा सेम, फक्त युजर कडनं डेटा घ्या. मॅट्रिक्स ऑफ I and J इक्वल टू सी डॉट नेक्स्ट इन. तो काय होणार माहिती तुम्हाला? राईट, I0 हे 0. सो 0 लेस दॅन आहे 4 पेक्षा. हा 0 पण लेस दॅन आहे कारण की सध्या प्रत्येक रोला सेमच कॉलम आहे 4. I is equal to 0. 0 less than 4. Then here is the J is equal to also 0. 0 less than आहे. मॅट्रिक्स 0 ची लेंथ. मॅट्रिक्स 0 ची लेंथ किती आपल्याकडे? 4च आहे. ठीक आहे. पहिली व्हॅल्यू घ्या, 0 0 ला द्या. दॅट इज अ 10 हिअर. J becomes 1. नेक्स्ट व्हॅल्यू घ्या, 0 1 ला द्या. J is now 1. Next value is here. J becomes 2. Next value 0 2 ला द्या.
value is here, j becomes 3, next value 0 3 ला द्यायची. Okay, next value is here 40. So हे loop संपला आता. Then इथून आपण I plus plus I become 1. 1 less than 4 j is 0. I becomes 1. J is again 0. Next value घेतली आपण 1 0 ला द्या. Next value is here again. Suppose 10. J is once again 1. 1 less than 4. Next value is at 1 1. J is 1. Value is here 20. J becomes 2. Value is here. J becomes 3. Value is here. So this way you have to insert the value. I becomes 2. परत same story होणार. I becomes 2. And insert the value 10, 20, 30, 40. So then हे loop पण संपला, हे loop पण संपला. त्याच्या बाहेर या. Print the element with same structure. लिहायचंय matrix is सेमच येणार, फक्त इथे आपण चेंज करणार आहे. Don't use println matrix of I and j plus I need some space. आता काय झालं बघा, I0 is here, J0 J is here. So print the first value 0 0, which is 10. Okay, j ची व्हॅल्यू इथे 1 झाली, 1 less than 4. नेक्स्ट व्हॅल्यू 0 1. I0 आहे बरं का, लक्षात घ्या. j ची व्हॅल्यू 1 झाली, 0 1. j is now 1. Value is 20. j ची व्हॅल्यू इथे 2 झाली, so 0 2. j becomes this. ही व्हॅल्यू प्रिंट केली 30. j becomes 3. ही व्हॅल्यू प्रिंट केली आपण, which is 40. So the loop is completed. Now new line is there. Cursor new line la, and I becomes 1. 1 less than 4. J is again 0. See, the I is now 1. J is again 0. But 1 1 1 0 1 1 1 2 1 3. Okay, so the values are, J 0 झाला परत, I 1 आहे. So 1 1 म्हणजे 10. j ची व्हॅल्यू 1 झाली, 1 1 this one. j ची व्हॅल्यू 2 30. j ची व्हॅल्यू 3, that is a 40. Again the loop is completed. I again becomes 2. Same story you have to repeat for this line. Same याला print करा. Take the output. हे बघा आउटपुट बघा, किती रो पाहिजे आपल्याला. I want 3 rows, 4 column, 10 20 30 40. Okay, 10 20 30 40, 10 20 30 40. See this matrix. समजलं का, एलिमेंट कसे घ्यायचे आणि कसं प्रिंट करायचे? प्लीज रिप्लाय. ओके, लिसन नाव. सो आता आपण काय करणार आहे, इथे हे जे आपण केलं आता प्रोग्राम मध्ये, इथे रो आणि कॉलम युजर कडनं घेतल्यात. किती रो किती कॉलम पाहिजे असं. ओके, मग तुम्हाला काय करायचं, ओके, व्हॉट यू आर गोइंग टू डू, लिसन. सी दिस. इथे एंटर नंबर ऑफ रोज and column from the user. Enter the elements in matrix 1 and 2. Perform addition of the two matrix. म्हणजे पहिल्या मॅट्रिक्सचा रो घेतला तुम्ही, R1 equal to 2, C1 is equal to 3. म्हणजे 11 घेतले, 10 20 30, 10 20 30. दुसऱ्या मॅट्रिक्स साठी मॅट्रिक्स 2, R2 equal to 2 rows,
C2 is equal to 3 column 10 20 30 10 20 30 असं. सो आता हा पहिला मॅट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड एज मॅट्रिक्स 1. हा झाला मॅट्रिक्स 2. मॅट्रिक्स 1 आणि मॅट्रिक्स 2 ची ऍडिशन करायची आपल्याला. 10 plus 10 20 20 plus 20 40 30 plus 30 60 परत 10 plus 10 20 20 plus 20 40 30 plus 30 60. मग यासाठी तुम्हाला मॅट्रिक्स 3 घ्यावा लागणार आहे आधी आणि मग या दोन मॅट्रिक्सची ऍडिशन होईल. सो यू विल गेट द आन्सर नाव 20 40 60 20 40 and 60. ठीक आहे, म्हणजे या रो ची सम या रो सोबत इथे आन्सर, याची या रो ची सम या रो सोबत आणि इकडे आन्सर. हा प्रोग्राम जमेल का? येस ऑर नो? ओके, सो आय एक्सप्लेन हियर काय करायचंय ते. हे बघा, जसं तुम्ही मॅट्रिक्स 1 घेतला, हा बघा हा दिसतोय ना मॅट्रिक्स 1. ठीक आहे, तर मग असंच काय करा, हाऊ मेनी एलिमेंट डू यू वॉन्ट इन मॅट्रिक्स 1, सेम कोड यू हॅव टू रिपीट for matrix 2. Okay, this is matrix 2, this is R2, this is C2, this one is R2, this is C2. ठीक आहे, मग काय केलं आपण इकडे, हा झाला मॅट्रिक्स 2 चा लेंथ, मॅट्रिक्स 2 चा हे असं, राईट. enter the element in matrix 2, so you will get the element in matrix 1 and 2. matrix 1 is, आता काय करायचं, दोघांची ऍडिशन करायची आपल्याला. ऍडिशन कशी करणार बघा, इथे लिहायचंय मॅट्रिक्स 3 च्या, 3 डिक्लेअर नाही केला वाटतं ना अजून, बस डिक्लेअर द मॅट्रिक्स 3. we need a matrix 3 here. After matrix 2, just perform, take the matrix 3, new integer of, आता 0 आणि किती कॉलम घ्यायचे मॅट्रिक्स 3 ला, तर मी इथे काय ठरवलं बघा, मॅट्रिक्स 1 डॉट लेंथ, मॅट्रिक्स डॉट लेंथ. ओके, आणि कॉलम किती घेतले तुम्ही इथे सध्या मॅट्रिक्स 1 2 ला, म्हणजे बघा मी काय करतो इकडे, मॅट्रिक्सच्या 0th रो साठी जेवढे कॉलम आहेत तेवढेच सगळ्यांना कॉलम आहेत, म्हणजे कॉलम सेम आहे तुमच्याकडे, 3 कॉलम आहेत. म्हणून मग काय केलं, मॅट्रिक्स 3 करताना आपण 3 रो सॉरी नंबर ऑफ लेंथ इथे लिहितो, थांबा. मॅट्रिक्स डॉट लेंथ मीन्स नंबर ऑफ रोज, इथे लिहिलंय मॅट्रिक्स ऑफ 0 डॉट लेंथ मीन्स नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम. तो मॅट्रिक्स 3 च्या 0 साठी, ओके, मॅट्रिक्स 1 च्या 0 ची नंबर ऑफ रो, आणि मॅट्रिक्स 3 च्या कॉलम साठी मॅट्रिक्स 1 च्या 0 ला जेवढे कॉलम आहे तेवढेच कॉमन आहे सध्या, म्हणून मी तेवढे घेतले. सो आय गॉट मॅट्रिक्स 3, जो मिळाला तो 3x3 चा मिळणार. हा बघा, सपोज मॅट्रिक्स 1 असा आहे तुमचा 2x3, then you have matrix second 2x3, then you will get matrix 3 also 2x3. ओके, म्हणजे हा झाला मॅट्रिक्स 1, दिस इज मॅट्रिक्स 2. हे बघा आता काय होतं इकडे. सो जेवढा मॅट्रिक्स 1 चा रो आहे तेवढ्याच रो घ्या, जेवढ्या मॅट्रिक्स 1 च्या 0 ला कॉलम आहे तेवढेच कॉलम याला पण घ्या, आणि ऍडिशन करताना मॅट्रिक्स 3 च्या 0 0 मध्ये इक्वल टू मॅट्रिक्स 1 चा 0 0 प्लस मॅट्रिक्स 2 चा 0 0. ठीक आहे, याचा अर्थ काय होतो, हा 1 नाहीये, याचं नाव मॅट्रिक्सच आहे. मॅट्रिक्स सी च्या 0 0 मध्ये, म्हणजे बघा पहिले नंबर टाकले आपण 10 20 30, and this side also 10 20 30. This is 0, this is 1, 0 1 2.
Here is again 0, 1, 0, 1, 2, 10, 20, 30. Same thing here, 10, 20, 30. This is 0 and 1. This is 0, 1, 2. याच्या 0, 0 ची व्हॅल्यू याच्या 0, 0 सोबत इथे येते 20. याची व्हॅल्यू 1 होणार. याचा 20 प्लस 20 इथे झाला 40. याचा 30 प्लस 30 इथे येणार 60. सेम हे लूप संपलं. परत 10 प्लस 10 इथे येणार 20. 20 प्लस 20 इकडे येणार 40. 30 प्लस 30 इथे येणार 60. सो हेच इथे केलं आपण. दोघांचा 0, 0 याचा 0, 0 ला, दोघांचा 1, 1 याच्या 1, 1 ला. कंटिन्यू दिस. And now print the matrix result 1. Matrix addition for loop I equal to 0, I less than matrix dot length and I plus plus for loop j equal to 0, j less than matrix of I dot length j plus plus. So matrix 3 of I and j, and here is a new line. स्पेस द्यावी लागेल इकडे. आउटपुट तसंच आहे प्रिंटिंगचं काम जसं आधी केलं तसं. जस्ट लेट मी चेक प्रिंट आउटपुट हियर. Two rows, 3 column, 2 rows, 3 column, 10, 20, 30, 10, 20, 30. 2 rows, 3 column, 10, 20, 30, 10, 20, 30. Something is wrong now. Infinite loop गेलाय, काहीतरी चुकलं. काहीतरी चुकलं इथे. बघूयात काय प्रॉब्लेम आहे ते. हा पहिला मॅट्रिक्स बरोबर आहे. दुसऱ्या मॅट्रिक्स मध्ये दिस इज ऑल्सो करेक्ट. 0, 0 मध्ये जर ओके. So where is the problem? So let me run the code again. Run the program. How many rows do you want? I want 2 rows, 2 column, 2 rows. Entry element है. Okay. 2, 3, 4, 5. 2 rows, 2 column. Okay. 2, 3, 4, 5. Yes, that's right. 2, 2, 4, 3, 3, 6, 4, 4, 8, and 5, 5, 10. Yes or no? कळते का नाही? Do you understand this? Everybody, please reply. याला म्हणतात मॅट्रिक्स ऍडिशन. याला काय म्हणतात? मॅट्रिक्स ऍडिशन. समजलं का? प्लीज रिप्लाय. Hello. So this is called as matrix addition. Okay. So आपण काय केलं? 2 मॅट्रिक्सची ऍडिशन केली. हा मॅट्रिक्स 1, हा मॅट्रिक्स 2, ही झाली त्याची ऍडिशन. मॅट्रिक्स 1, मॅट्रिक्स 2, दिस इज द ऍडिशन ऑफ 2 मॅट्रिक्स. ओके. तुम्हाला काय करायचंय? असं ऍडिशन ऑफ 2 मॅट्रिक्स, 1 फॉर ऍडिशन, 2 फॉर सबस्ट्रॅक्शन, असं मला करून दाखवायचंय. क्लिअर? मल्टिप्लिकेशन मी सेपरेटली दाखवेन तुम्हाला. कळलं? I'll show you the multiplication in different way, but you are going to tell me the matrix addition, subtraction, okay, tomorrow. Clear? So आज काय सांगितलं मी तुम्हाला? मॅट्रिक्स कसा घ्यायचा, मॅट्रिक्स मध्ये एलिमेंट कसे एंटर करायचे आणि मॅट्रिक्सची ऍडिशन कशी करायची. So this is a program I told you now.